بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے بھارت اور پاکستان کے درمیان پوسٹل سروس بند، سرجیکل سٹرائیک کے مضحکہ خیز دعوے، بھارتی سیاستدانوں نے اپنے آرمی چیف کے دعوے پر سوال اٹھا دیے، شدید شرمندگی کا سامنا، افغانستان میں جنگ کا خاتمہ، طالبان سے مذاکرات، پاکستان کی کوششیں کامیاب، پاکستان، چین، روس اور امریکہ نے بڑے اقدامات کا اعلان کر دیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران پر حملے کی دھمکی، کینیڈا میں انتخابات، جسٹن ٹروڈو کو برتری حاصل، ترک حکام نے دوبارہ فوجی آپریشن شروع کرنے کی دھمکی دے دی، قطر حکومت کا عوامی اقدام، قطر نے شدید گرمی میں عوام کی سہولیات کے لیے کھلے مقامات پر ایئر کنڈیشن نصب کرنا شروع کر دیے، بھارتی آرمی چیف کا دعویٰ، غیر ملکی سفیروں اور میڈیا نمائندگان کا لائن آف کنٹرول کا دورہ، مقبوضہ کشمیر میں بچے اور خواتین گھروں میں بند ہیں، امریکی رکن کانگریس بھی میدان میں آ گئے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاک بھارت میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر 1947 کے بعد پہلی مرتبہ اب خطوط کی ترسیل کا اہم ذریعہ پوسٹل سروس بھی بند ہو گئی۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کے مطابق دونوں ملکوں میں کئی جنگیں ہوئی، مسلسل کشیدگی کی فضا رہی، لیکن ان سب کے باوجود پوسٹل سروس پر پابندی کبھی بھی عائد نہیں کی گئی۔ تاہم مودی حکومت کی طرف سے کشمیر کو خصوصی آئینی حیثیت دینے والی دفعہ 370 ختم کیے جانے کے بعد صورتحال یکسر بدل گئی ہے۔ پاکستان نے بھارت سے آخری پوسٹل کنسائنمنٹ 27 اگست کو وصول کیا تھا۔ پچھلے 1.5 ماہ سے بھارت سے ڈاک نہ تو پاکستان پہنچ رہی ہے اور نہ ہی پاکستان سے بھارت جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی سیاستدانوں نے اپنے ہی آرمی چیف کے دعوے پر سوال اٹھا دیے۔ بھارتی کانگریس لیڈر اکھلیش سنگھ نے کہا ہے کہ مودی سرکار کے سرجیکل سٹرائیک کے دعوے انتخابات میں ہی نظر آتے ہیں، لگتا ہے اب سرجیکل سٹرائیک پر ہی راجنیتی چلے گی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریسی لیڈر اکھلیش سنگھ نے کہا ہے کہ سرجیکل سٹرائیک ہمیشہ انتخابات سے پہلے کیوں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرجیکل سٹرائیک کے دعوے کا ایک معمول بن گیا ہے، لگتا ہے اب سرجیکل سٹرائیک پر ہی راجنیتی چلے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیگر اہم مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ واضح رہے کہ بھارتی آرمی چیف نے آزاد کشمیر میں 3 دہشت گرد گروپ تباہ کرنے اور 10 پاکستانی جوانوں کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغان امن عمل کے قیام کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے طالبان کے ساتھ مذاکرات میں تعطل کے بعد یورپی ممالک اور روس کا دورہ شروع کیا ہے، جس کے دوران وہ مذاکرات کی بحالی اور جنگ کے خاتمے سے متعلق ملاقاتیں کریں گے۔ پیر کو امریکی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ زلمے خلیلزاد برسلز، پیرس اور ماسکو کا دورہ کریں گے۔ بیان کے مطابق برسلز اور پیرس میں وہ یورپی یونین، نیٹو اور اقوام متحدہ کے شراکت داروں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے، جس میں افغانستان میں امن کے قیام کے لیے کوششیں تیز کرنے کے لیے ان ممالک کی حمایت حاصل کی جائے گی۔ بیان کے مطابق ماسکو میں خلیلزاد روسی اور چینی ہم منصبوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے اور افغانستان میں جنگ کے خاتمے سے متعلق امور پر گفتگو کریں گے۔ زلمے خلیلزاد نے ایسے موقع پر اپنے مشن کا دوبارہ آغاز کیا ہے جب طالبان اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں۔
खबर की अगली हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सरगर्मियों के रद्द-ए-अमल में एक बार फिर हमले की धमकी दे डाली। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर हालात ऐसे हुए और इकदाम जरूरी हुए तो ईरान पर हमले से गुरेज नहीं करेंगे। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपनी धमकी अमेज बयान में कहना था कि तेहरान हुकूमत ने अगर मजबूर किया तो हमला कर देंगे और जंग के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत अस्करी ताकत मौजूद है। किसी भी जारहियत की सूरत में ईरान से जंग करने में गुरेज नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान पर हमले का हुक्म मैं खुद दूंगा। मुस्तकबिल में मजीद सख्त पाबंदियां भी आयद की जाएंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कनाडा में होने वाले आम इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। इब्तदाई नताज में वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को बढ़तरी हासिल है। तफसीलात के मुताबिक कनाडा इंतखाबात में वोटों की गिनती और इब्तदाई नताज का सिलसिला जारी है। अब तक जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को बढ़तरी हासिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कतर ने शदीद गर्मी में अवाम की सहूलियात के लिए खुले मकामात पर एयर कंडीशन नस्ब करना शुरू कर दिए और सड़कों पर भी नीला रंग कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बिगड़ते मौसमी हालात और गर्मी की शिद्दत में हर बरस होने वाले इजाफे से निपटने के लिए कतरी हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। दोहा हुकूमत ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए जहां गैर मुल्कियों को सहूलियात के लिए भरपूर इकदाम कर रही है, वहीं सियाहों और अपने शहरियों को गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए एक बड़ा मंसूबा तैयार कर लिया। मौसम गर्मा के दौरान कतर में पारा 46 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे शहरी बेहाल हो जाते हैं। हुकूमत ने शहरियों को इस मुश्किल से निकालने के लिए खुले मकामात पर एयर कंडीशन नस्ब करने की तैयारी शुरू कर दी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा है कि कितना अच्छा भारतीय हाई कमीशन है जो अपने आर्मी चीफ के दावे पर भी खड़ा ना रह सका। भारतीय हाई कमीशन के अमले में अखलाक की जुर्रत नहीं थी कि वो पाकिस्तान में साथी सफारतकारों के साथ LOC पर जाएं। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि गैर मुल्की सफारतकार और मीडिया का ग्रुप जमीनी हकायक देखने के लिए LOC के लिए रवाना हो गया। LOC पर सच सामने लाएंगे। याद रहे, गैर मुल्की सफीरों की टीम और मीडिया ग्रुप्स नीलम वैली पहुंची तो इन्हें ज्वारा सेक्टर का दौरा कराया गया। DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ज्वारा सेक्टर में गैर मुल्की सफारतकारों और मीडिया को ब्रीफिंग दी। दफ्तर खारजा के तर्जमान डॉक्टर फैसल का कहना था कि भारतीय आर्मी चीफ के कंट्रोल लाइन पर मुबैना कैंप्स तबाह करने के दावे के बाद भारतीय हाई कमीशन के नाज़मुल अमूर को दावत दी गई थी, लेकिन अपने आर्मी चीफ के दावे का दिफा करने के लिए कोई भारतीय सफारतकार ना पहुंचा और भारतीय आर्मी चीफ के लॉन्चिंग पैड के दावे की निशानदही भी नहीं की गई। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी रुकने कांग्रेस स्पेनबर्ग ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में बच्चे और खवातीन घरों में बंद हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल से ऐवान को आगाह किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी रुकने कांग्रेस स्पेनबर्ग ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर अजहार तशवीश करते हुए कहा है कि इंसानी हकूक की सूरत हाल से ऐवान को आगाह किया जाएगा। अमेरिकी रुकने कांग्रेस ने कहा है कि भारत ने दस्तावेज का बहाना बनाकर सेनेटर क्रिस्टोफर को मकबूजा कश्मीर जाने नहीं दिया। अमेरिकी सेनेटर के साथ भारतीय रवैये पर अरकान कांग्रेस को तशवीश है। अमेरिकी रुकने कांग्रेस स्पेनबर्ग ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में बच्चे और खवातीन घरों में बंद हैं। जी तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर वो जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।